Hello friends, I am Khuchre sir from Guruvarya Dadoji Kondev Sainik School Tasgaon. Today we are going to learn part first of 1.6 Into the Wild, section 1, pro section of class 12 subject English. So let's see part first, Into the Wild. Before that we will see the information of Kiran Purandare, who is the writer of this topic. So let's see Kiran Purandare. He is a recipient of the Sahitya Puraskar. He spent 400 days inside Nagzira and nearby forest areas and wrote this award-winning book. In part first, as the name suggests, the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, is completely lost in the jungles of Umbarzara. In part second, this part has been extracted from CN Traveler magazine published by Land Rover India. It is about Shaz Jung, known for his wildlife photography. So let's see part first, that is Lost in the Jungle. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the Zamba tree स्टँडिंग टॉल ऑन द एज ऑफ उंबरझरा. दिवसभरातील सुमारे 8.5 तास वन्य पशु पक्ष्यांना पाहण्याच्या ठिकाणामध्ये थांबणे हे जणू जांभा झाडाचे उंबरझराच्या काठावर ताट उठे राहण्यासारखे होते. त्याप्रमाणे होते. दिस इज जांबा ट्रे. बिफोर रॅपिंग अप माय डे ॲट दिस नॅचरल वॉटर होल, आय टूक एंट्रीज ऑफ द अविफना in my field notes. Since I was alone, I rushed to Petzari village where I was stationed. या निसर्ग पानवट्याजवळ किंवा झऱ्याजवळ माझ्या दिवसाचे काम संपण्यापूर्वी मी माझ्या क्षेत्रभेट वहीमध्ये त्या परिसरातील असणाऱ्या पक्ष्यांची नोंद घेतली. I camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. मी एकटाच असल्याने मी वेगात पिटझरी गावाच्या दिशेने निघालो. तिथे माझा मुक्काम होता. मी लपायच्या जागेच्या तोंडावर झाडाच्या फांद्या पाने टाकून लपवले. माझे आवश्यक साहित्य घेतले. तिथून बाहेर पडलो आणि समाधानाने अंग ताणवले. आय लिफ्टेड माय कॅमेरा बॅग अँड टूक द फॅमिलियर ट्रेल टू पिटझरी. मी माझी कॅमेरा असणारी बॅग उचलली आणि ओळखीच्या वाटेने पिटझरी गावाकडे निघालो. Negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound, I was treading cautiously among the woods. सागाची जाळीदार पाने व मोहाची ती झाडे कमीत कमी आवाज करत मी प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकत झाडांमधून चालत होतो. This is teakwood tree and this is moha tree. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. जंगलामधून चालताना सोबत्यासह चालण्यापेक्षा एकट्याने चालताना अधिक सावध असावे लागते. I was alone like a fox. मी एखाद्या कोल्ह्याप्रमाणे एकटाच होतो. Following in the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. शांतपणे पायवाटेने जात होतो. डोळे मोठे करून पाहत होतो. माझे कान प्रत्येक आवाज लक्षात घेत होते. तेव्हा एका परिचित आवाजाने मी दचकलो. क्वॅक क्वॅक क्वॅस क्वॅक असा तो आवाज होता. इट वॉज ए लंगूर अलार्म कॉल. तो लंगूर म्हणजे माकडाने केलेल्या इशाऱ्याचा आवाज होता. द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फिअर फॉर लाईफ. माकडाच्या टोळीचा प्रमुख उपल्या एका झाडावर बसून जीवाच्या आकांताने धोक्याचा इशारा देत होता. Rest of the Langur brigade continued raising the alarm calls.
उरलेली वानरसेना मोठमोठ्याने इशारा देत होती. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. धोक्याचे इशारे देणारे आवाजाचे क्षेत्र विस्तारत होते. तसे घाबरलेली माकडे जवळपासच्या झाडांवर वेगाने पळाली आणि उंच झाडांच्या शेंड्यावर सुरक्षित जागी बसली. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. ही सारी उलथापालथ केवळ एका प्राण्याच्या अस्तित्वाने झाली होती, ती म्हणजे बिबट्या. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. अनेक प्राणी जेव्हा ते एखाद्या परभक्षी किंवा हिंस्र प्राणी असतात, वाघ किंवा चित्ता जवळपास पाहतात तेव्हा ते धोक्याचे इशारे देतात. The langurs, most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. लंगूर हे याबाबतीत अधिक विश्वसनीय असतात जेव्हा त्यांना जंगलामध्ये अत्यंत हिंस्र असणाऱ्या परभक्षी प्राण्यांचा सुगावा लागतो तेव्हा ते इशारा देतात. The mighty elusive leopard of उंबरझरा was out of its lair. अत्यंत मायावी असणारा हा उंबरझराचा बिबट्या आपल्या गुहेतून बाहेर पडला होता. He was on the prowl. तो भक्ष्य शोधत होता. The stealthily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. लपून छपून जाणारी सोनेरी काळ्या ठिपक्याच्या पोशाख असणारी एक आकृती माकडांनी शोधून काढली होती. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. वानराच्या टोळीतील छोटी पिल्ली सुद्धा धोक्याचे इशारे देत होती. चॅक चॅक असा त्यांचा आवाज होता. I stayed put. मी स्तब्ध थांबलो, हालचाल न करता थांबलो. Goaded the leader langurs target sight and scanned the area visually. उपल्याच्या इशाऱ्याचा दिशेने अंदाज घेतला व तो संपूर्ण परिसर काळजीपूर्वक नजरेखालून घातला. Took some steps. काही पावले टाकली. Stopped again. पुन्हा थांबलो. A fresh scat was laying before me on the trail. माझ्या पाऊलवाटेवर ताजी विष्ठा पडलेली मला दिसली. The bluish purple flies were hovering over it. निळसर जांभळ्या माशा त्यावर घोंगावत होत्या. I was sure that the leopard was somewhere near. मला खात्री झाली बिबट्या जवळपासच होता. The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos. दूरवरून येणारा चार शिंगी काळविटाचा आवाज गोंधळात भर घालत होता. I barely walked around 15 meters and stopped. मी केवळ 15 मीटर चाललो व थांबलो. I had apparently entered in the sanctum of a miracle called leopard. मी त्या चमत्कारिक पवित्र जागेत प्रवेश केला होता, आरक्षित जागेत प्रवेश केला होता जी बिबट्याची मानली जाते. बट द बिग कॅट वॉज नॉट विजिबल. पण बिबट्या कुठेही दिसत नव्हता. इट इज अन इल्युझिव्ह ॲनिमल. तो अत्यंत मायावी किंवा लपून राहणारा प्राणी होता. द सराउंडिंग्स वेर रिमाइंडिंग मी दॅट आय वॉज ऑल अलोन टाइम अँड अगेन. आसपासचा परिसर वारंवार मी एकटा आहे याची जाणीव करून देत होता. ॲज आय मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द ट्रेल टू पिटझरी, द फेडिंग अलार्म कॉल्स वेअर स्टील हर्ड इन द बॅकग्राऊंड. जेव्हा मी पिटझरी गावच्या छोट्या बायवाटेने पुढे निघालो तरी मला पाठीमागून अस्पष्ट इशारे अजूनही ऐकू येत होते.
I could tell instinctively that the leopard had moved away. बिबट्या लांब गेला आहे हे मी सहज सांगू शकत होतो. Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. दरम्यान काही अंतरावर हातात काठी घेतलेला एक माणूस मी पाहिला. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. जेव्हा मी त्याच्याजवळ गेलो तेव्हा तो बिबट्याचा आवाजाने घाबरलेला दिसत होता. We greeted each other. आम्ही एकमेकांना दिलासा दिला. He was Raju Iskape from Pitzari. तो पिटझरीचा राजू इस्कापे होता. He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. तो जळण गोळा करायला आला होता पण बिबट्याच्या हालचालीमुळे माघारी फिरला. Raju was amazed at my regular solitary visits to Umbarzara, the haven for tigers, leopards and sloth bear. राजू माझ्या नियमितपणे एकाकी उंबरझराकडे येण्याने आश्चर्यचकित झाला होता, जे वाघांचे, बिबट्याचे आणि स्लोथ जातीच्या अस्वलांचे नंदनवन होते. We stopped under a kusum tree to take a break. विश्रांतीसाठी आम्ही एका कुसुम वृक्षाखाली थांबलो. We both felt a bit relaxed. दोघांनाही थोडंसं आरामदायक वाटलं. Now we were 4 eyes, 4 hands with a stick. आता आमच्याकडे 4 डोळे व काठी असलेले 4 हात होते. Then we both resumed our walking tour. नंतर आम्ही चालत परतीच्या पायी प्रवासाला लागलो. There was one tiny track that broke out of the main trail. मुख्य पायवाटेला फुटलेली एक छोटी वाट तिथे होती. I will take this route, you go straight, said Raju and turned right. मी या मार्गाने जातो, तुम्ही सरळ वाटेने जा, राजू म्हणाला व उजवीकडे वळला. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. मी एका ओळखीच्या टेकडीपर्यंत सरळ चालत गेलो. I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the forest compartment. जंगल विकास महामंडळाने वन विभागाची मालकी हद्द दर्शवणारी सिमेंटचे खांब वर असलेले दगड ओलांडले. Took another trail after climbing down. टेकडीवरून खाली उतरल्यावर दुसरी पायवाट पकडली. Walked across a beautiful mawa tree loaded with reddish brown leaves. This is mawa tree. तांबड्या तपकिरी पानांनी बहरलेल्या सुंदर मोहू वृक्ष ओलांडला. The ground under the tree was cleaned very well. त्या झाडाखालची जमीन छानपणे स्वच्छ केली होती. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. माझी वाट चुकली आहे हा विचार चटकन माझ्या मनात आला. नेक्स्ट मोमेंट आय फाउंड अनदर डस्की ट्रेल. पुढच्याच क्षणी मला एक अस्पष्ट दुसरी वाट दिसली. Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field. This is gorge. घाईघाईत ती वाट पकडली. त्या वाटेने मला अरुंद दरीतून एका मोकळ्या मैदानात नेले. The area was surrounded by hillocks of dry deciduous tropical forest. This is hillocks. तो भाग अनेक विषुववृत्तीय पानगळ वृक्ष असलेल्या टेकड्यांनी वेढलेला होता. I turned back to spot the sun. मी सूर्य शोधण्यासाठी माघारी वळलो. Now the geographical west was set. आता पश्चिमेला सूर्य मावळला होता. The dusky trail had vanished. Good heavens, I was lost. ती अंधुक वाट दिशेनाशी झाली होती. अरे देवा, मी हरवलो होतो. Completely lost in this jungle. That too at a very dreadful time. जंगलामध्ये पूर्णपणे हरवलो होतो
ते देखील अत्यंत भयंकर वेळी. द सन वॉज मेल्टिंग डाऊन लाईक अ फ्लेटिंग रनर. सूर्य जणू चपळ धावपट्टूप्रमाणे वेगाने मावळत होता. Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content. मी घामाने पूर्ण भिजलो होतो आणि बिंबीच्या देठापासून ओरडावे असे मला वाटले. But there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. परंतु या जंगलात माझ्या आवाजाला ऐकणारा कोणीही नव्हता. I had 2 bags with me. माझ्याकडे 2 बॅग होत्या. The Shabnam bag having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. शबनम बॅगेमध्ये कॅमेरा होता आणि दुसरी हाताने तयार केलेली रंगीत पिशवी खेडेगावात जेवणाचा डबा आणण्यासाठी वापरतात तशी होती. The tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. जेवणाच्या डब्यात अजूनही थोडे जेवण होते, पण ते खावं असं मला वाटलं नाही. The blossoming boxwood trees, the bhoop bhoop sound of cockle bird, the song of robin bird, all appeared alien to me. बहरलेले बॉक्सवूड वृक्ष, कैकल्य पक्षाचा भूप भूप आवाज, रॉबिन पक्षाचे गीत हे सर्व मला विचित्र किंवा अनोळखी वाटू लागले. It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. मी बराच वेळ अधिक काळ तेथेच होतो आणि वर चढून सुरक्षित राहण्यासाठी झाड शोधत होतो. Turn back to the trail you left, my mind was telling me. तू सोडून दिलेल्या पाऊल वाटेकडे परत जा, माझे मन मला सांगत होते. But there were no signs of the trail. पण वाट कुठे आहे याचा मागमूसही दिसेना. I had no other way to climb the hillock before me. माझ्या पुढे दिसणारे टेकडी चढून जाण्याशिवाय कोणताही पर्याय माझ्याकडे नव्हता. There were more hillocks and some more around the one I was standing. तिथे खूप टेकड्या होत्या आणि उभा होतो त्या टेकडीच्या लगत काही टेकड्या होत्या. Near my feet were the dried up droppings of the sloth bear. अस्वलाच्या विष्ठेचे वाळलेले शेंड माझ्या पायाजवळ होते. The sloth bear of Umbarzara must be out in open sniffing for food, I cautioned myself. उंबरजरामधील अस्वले नक्कीच उघड्यावर हुंगत किंवा वास घेत अन्नाचा शोध घेत असतील. मी मलाच सावधानतेचा इशारा दिला. Thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move. सर्व प्रकारचे धोके टाळण्याचा विचार करून मी एक चाल केली. I ran down the hillock that had climbed up at a frantic speed. जी टेकडी घाईघाईत चढून मी वर आलो होतो ती उतरून खाली गेलो. The west was to my right hand side now. पश्चिम दिशा आता माझ्या उजव्या हाताला होती. The evening breeze flew through my wet curled hair. संध्याकाळची वाऱ्याची झुळूक माझ्या ओल्या कुरळ्या केसांमधून वाहत होती. My stomach was aching. माझ्या पोटात दुखत होते. I kept walking in hope. मी अपेक्षेने चालत होतो. After around 50 steps, I found a bright red soil trail. 50 पावले चालून गेल्यानंतर मला लाल भडक मातीची पायवाट सापडली. I found my silver lining on this trail. या वाटेवर मला आशेचा एक किरण दिसला. There were marks of bicycle wheel on this trail. त्या वाटेवर सायकलच्या चाकाच्या खुणा होत्या. That was a big consolation for me. ते खूप मोठे माझ्यासाठीचे मानसिक समाधान होते.
देर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, आय अश्युअर्ड माय सेल्फ. इथं नक्कीच जवळपास खेडेगाव असणार, माझी स्वतःची खात्री झाली. मोर क्वेश्चन्स रिसर्फेस्ड. हाऊ फार इज द विलेज अँड वेअर अँड इन विच डिरेक्शन. आणखी काही प्रश्न निर्माण झाले. तिथून गाव किती लांब आहे, कुठे आहे आणि कोणत्या दिशेला. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. मी आणखी एका टेकडीवर चढून वर गेलो आणि मानवी वस्ती सापडते का ते पाहू लागलो. My legs were trembling. माझे पाय थरथर कापत होते. As I reached the top of the hill, I jumped with joy. जेव्हा मी टेकडीच्या उंच भागावर गेलो तेव्हा आनंदाने उडीच मारली. I heard the sounds of people talking in the loudspeaker. लाऊडस्पीकरवर लोकांचा आवाज मला ऐकू आला. In a jiffy, I ran down the hill towards the sound with full vigor. क्षणार्धात टेकडीवरून पळतच खाली आलो आणि पूर्ण जोशाने आवाजाच्या दिशेने पळत सुटलो. I stumbled and fell down. मी अडखळलो आणि खाली पडलो. Saw droppings of blue bulls nearby. नीलगाईची विष्ठा माझ्या नजरेस पडली. Struggled, stood up and decided which direction to move on. धडपडत उठून उभा राहिलो आणि कोणत्या दिशेने जायचे ते ठरवले. The signs of civilization were visible. मानवी वस्तीची लक्षणे दिसत होती. The tiny sleepy village of Pitzeri was visible through the green woods. ते छोटेसे शांत पिटझरी गाव हिरव्या झाडांमधून दिसत होते. द लँटर्न ऑफ राजाराम भालवीज फार्म. राजाराम भालवीच्या शेतातील कंदील. द लाऊडस्पीकर इन्स्टॉल्ड फॉर केशव भालवीज मॅरेज ऑल वेअर इन क्लिअर साईट. आणि केशव भालवीच्या लग्नासाठी उभारलेला मंडप व लाऊडस्पीकर हे सर्व स्पष्ट दिसत होते. Turn left to spot the village, take lake and familiar hillock स्विहू डाकी. तर डावीकडे वळल्यावर गावतळे आढळले आणि स्विहू डाकी नावाची ती ओळखीची टेकडी. द डॉग बार्कड टू वेलकम मी टू द विलेज. कुत्र्याने भुंकून माझे गावाकडचे स्वागत केले. द फर्स्ट थिंग आय डिड वॉज टू टेक अ बाथ. मी पोहोचल्यावर प्रथम आंघोळ केली. द शेकिंग ऑफ लिम्स हॅड लेसन अ बिट. पायाचं थरथर कापणे थोडे कमी झाले होते. द स्टमक ॲक स्टार्टेड अगेन. पोटदुखी पुन्हा सुरू झाली. ॲट टू द फुल अँड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट. पोटभर खाल्लं आणि धाडकन बाजल्यावर पडलो. लेईंग अवेक लुकिंग ॲट द स्टार studded sky, I spoke to myself, there still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? चांदण्यांनी मढवलेल्या आकाशाकडे पाहत मी जागाच होतो. मी स्वतःशीच म्हणालो, आपण जिथे हरवू शकतो असं एक जंगल अजून अस्तित्वात आहे, हे आपलं भाग्य नव्हे का? And here ends part first. See the conclusion. The author was moving from the jungle. जंगलामधून किरण पुरंदरे हे जात होते. The langoose saw the leopard. माकडांनी तिथल्या लिओपार्डला बघितल्यानंतर आवाज केला. त्या आवाजामुळं लेखक सावध झाले आणि त्यानंतर प्रवास करू लागले. रायटर रिअलाइज्ड दॅट ही वॉज लॉस्ट इन द वुड्स. नंतर काही वेळानंतर त्यांना समजलं की या जंगलामध्ये आपण हरवलेलो आहोत. आणि त्यानंतर बऱ्याच प्रयत्नानंतर द ऑथर मेट अ विलेजर. तिथे एका गावामध्ये ते गेले आणि या ठिकाणी हा पार्ट फर्स्ट संपतो. थँक्यू.